Next concept, number of permutations of n dissimilar things taking R8 and at least one object repeated. First to see, given number of digits objects, suppose 3 A, B, C, number of ranks 5. So number of ways of fill up these 5 ranks by using these 3 objects in 5 without repetition. So with the first place, A can be filled up in first place or second place or third place or fourth place or fifth place. 5 ways. With B, 4 ways. With C, 3 ways. 5 into 4 into 3 is nothing but 5 into 3. With repetition, A can be placed in first place or second place or third place or fourth place or fifth place. 5 ways. Second one, 5 ways. Third one, 5 ways. Fourth one, sorry, first one anyways to fill up cheyochu. First one in 5 ways, second one 5 ways, third one 5 ways, that is 5 power 3. 5 power 3 and 3 power 5. Doubt ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి? We said rank 1 AB. ఇంకోటి ఈ సైడ్ A, ఈ సైడ్ 2 ranks. రెండింటిలో ఏది పాసిబుల్ నాట్ పాసిబుల్ అవుతుంది? మీనింగ్ ఏంటి? ఫస్ట్ బ్లాంక్ లో ఏబి రెండు పెట్టచ్చా? ఇది రాంగ్ కదా. ఏని 2 ప్లేసెస్ లో పెట్టచ్చు కదా. వెన్ రిపిటేషన్స్ ఆర్ అలౌడ్. ఇది కరెక్టే కదా. కాబట్టి రెండింటి ఏది కరెక్ట్ ఏది తీసుకోవాలి? ఇది తీసుకోవాలి. సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? 3 power 5. So first place can be filled up with A or B or C. Second place A or B or C. Third place A or B or C. Fourth place A or B or C. Fifth place A or B or C. Therefore 3 into 3 into 1 so on 3 power 5. Okay na? So in 3 power 5 this 3 power 5 number contain no repetitions, at least A repetitions, A and B both repetitions, A, B, C 3 repetitions possible అవుతుంది ఇక్కడ ఓన్లీ 5 కేసెస్ కదా ఉంది. వీటిల్లో మనకి 3 power 5 లో A ఇలా వచ్చి B, C, A అంటే ఓన్లీ A రిపీట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ అలాగే A, B, B, C అంటే A, B రెండు రిపీట్ అవుతుంది. అలా ఆల్ పాసిబుల్ ఉంటాయి కదా 3 power 5 లో. ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే నంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఆఫ్ పర్మిటేషన్స్ ఆఫ్ n dissimilar things taking R at a time in which at least one object repeated. 3 power 5 minus 5. Yes. ఫార్ములా ఏమవుతుంది? n power r minus npr. ఎందుకని n power r కంటే నో రిపిటేషన్స్ ఉంటాయి, 1 ఆబ్జెక్ట్ రిపిటేషన్ ఉంటాయి, 2 ఆబ్జెక్ట్స్ రిపిటేషన్స్ ఉంటాయి, 3 ఆబ్జెక్ట్స్ రిపిటేషన్స్ ఉంటాయి, ఆల్ ఆబ్జెక్ట్స్ రిపిటేషన్స్ ఉంటాయి. నో 1 2 3 ఆల్. ఇప్పుడు అట్లీస్ట్ 1 ఆబ్జెక్ట్ రిపీటెడ్ అంటాం అంటే ఏమొస్తాయి అందులో? 1 ఆబ్జెక్ట్ రిపీటెడ్, 2 ఆబ్జెక్ట్స్ రిపీటెడ్, 3 ఆబ్జెక్ట్స్ రిపీటెడ్ అండ్ సో ఆన్. ఏది సేమ్ n పవర్ r లో no repetition formula npr. So n power r minus npr. Right, next. ఫార్ములా మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఇంపార్టెంట్, బట్ ఆ ఫార్ములా తొందరగా స్ట్రైక్ అవ్వదు, అది కొంచెం డేంజర్. రైట్, నంబర్ ఆఫ్ పర్మిటేషన్స్ ఆఫ్ n dissimilar things taking R at a time in which at least one object repeated.
in which at least one object repeated is n power r minus npr. Total minus no repetition. Right? Problem. A number of four-digit numbers the number of four-digit numbers in which at least one digit is repeated. So by using 5 digits connection. Number of four-digit numbers in which Number of four-digit numbers by using 1, 2, 3, 4, 5. Number of four-digit numbers by using 1, 2, 3, 4, 5, so that at least one digit is repeated. So number of four-digit numbers means 5 blanks. Formula n power r minus npr. npr no doubt 5p4. First ఇది ఫిక్స్ చేయండి 5p4. ఇది 5p4 ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది కంపల్సరీ. ఇది npr అయితే ఇక్కడ ఏమవుతుంది 5 power 5 power 4 4 power 5. 5 power 4. కాబట్టి ఇక్కడ ఫార్ములా కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు కదా. ఏది n తీసుకోవాలా ఏది r తీసుకోవాలా ఇందాక మనం డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది ఫిక్స్ అయిపోతుంది కాబట్టి బిగ్ వన్ స్మాల్ వన్. ఫార్ములా npr n power r 5 power 4 minus 5p. సో ఇందులో ట్విస్ట్లు ఏముండవు మీకు డైరెక్ట్ అంటే ఫార్ములాస్ రైట్ ఎందుకంటే నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ 1 or 2 ఉంటాయి అంతే మ్యాక్సిమం. అట్లీస్ట్ వన్ ఆబ్జెక్ట్ రిపీటెడ్ n power r minus npr. Next concept, circular permutations. We discuss linear permutations. See, linear permutations of three distinct objects A, B, C, A, B, C, B, C, A, C, A, B, A, C, B, C, B, A, B, A, C. Three factorial permutations of A, B, C taking all at a time. మొత్తం 3 తీసుకోవాలి అంటే 3 factorial 6 ఇవి ఉన్నాయి కదా. సో ఈ 6 ని సర్క్యులర్ వేలో అరేంజ్ చేస్తాం. A, B, C, B, C, A, C, A, B, A, C, B, C, B, A, B, A, C. అవి లైన్ అరేంజ్ చేస్తాం. ఇవి సర్క్యులర్ వేలో అరేంజ్ చేస్తాం. సో సర్క్యులర్ వేలో అంటే ఇక్కడ అంటే దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ ప్లేస్, దిస్ ఈజ్ సెకండ్ ప్లేస్, దిస్ ఈజ్ థర్డ్ ప్లేస్. Therefore these two are different. This is different from remaining row. This is different from these two, this is different from these two, this is different from these two. First place, second place, third place are different row. But circular way lo what is first place, what is second place, what is third place alage undu. Circular length e undu. A B C ante ఇది ఆర్డర్ ఇంపార్టెంట్. క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో ఏ తర్వాత ఏముంది B, ఆఫ్టర్ B C, ఆఫ్టర్ C ఆఫ్టర్ A B, ఇదే వస్తుంది చూడండి. ఆఫ్టర్ B C, ఆఫ్టర్ C ఆఫ్టర్ A B, ఆఫ్టర్ B C, ఆఫ్టర్ C A. So these three are same. Circular not different. So
So these three gives one way in circular way. But these two are different కదా. ఎందుకంటే after A ఏంటి ఇక్కడ C కదా. But these two are same చూడండి. These two are same and these three are same. So number of circular permutations of A, B, C taking all at a time is only 2. But number of linear permutations 2. Okay. Now formula for number of linear permutations of n objects taking all at a time is n factorial. Now see the formula for number of circular permutations of n distinct objects taking all at a time ఏమవుతుందంటే చూడండి జాగ్రత్తగా ఇవి లీనియర్ permutations కదా ఇవి circular. So what are the circular permutations? A B C A C B only రెండే circular permutations. ఇది ఒకటి ఇది ఒకటి. These three are same, these three are same. Observe circular permutations and linear permutations. One, for this example, one circular permutation gives 3 linear permutations. Similarly, second one gives 3 linear permutations. Epudu number of objects 3 unnappudu. Okay, number of objects 4 undayi anukondi. Then what happened? One circular permutation. Each circular permutation equal to 4 linear permutations. 5 unde objects. 5 linear. Each circular permutation gives 5 linear permutations. Now suppose there are n objects. Number of circular permutations k anukunnani. Number of circular permutations of n distinct objects taking all at a time is suppose k అని assume చేసుకుంటాం. ఇందులో first circular permit, so from this concept first circular permutation gives n linear permutations kada, number of objects n kada. Second circular permutation also equal to n linear permutations. Third circular permutation equal to n linear permutations, and so on. Kth circular permutation equal to n linear permutations. Thus n plus n plus n plus and so on. N times equal to actual number of the actual number of linear permutations taking all at a time n is n factorial. Thus n plus n plus n plus k times equal to kn equal to n factorial. So what is k? n factorial. N factorial by n. That is nothing but n minus 1 n factorial. minus 1 factorial. So that is formula for number of circular permutations of n distinct objects taking all at a time. So number of ways of arranging 5 distinct objects in a circular way. 4 factorial. 10 objects in a circular way. 9 factorial. Actual formula మీరు ఇలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎలా అంటే number of circular permutations equal to actual number of linear permutations by number of blanks. And ఇక్కడ blanks n mixing objects code n కాబట్టి. Actual what is formula for number of linear permutations of n distinct objects taking r at a time? NPR. Now guess what is formula for number of circular permutations of n distinct objects taking r at a time? NPR by r. Okay. So n objects అన్నిటిని అరేంజ్ చేయాలి. 10 objects మొత్తం అరేంజ్ చేయాలి గుండ్రంగా 9 factorial. 10 లోంచి 5 తీసుకొని అరేంజ్ చేయాలి. ఫార్ములా 10 factorial by 5. ఫ్యాక్టరియల్ అంటే 10p5. లీనియర్ పర్ముటేషన్ అంటే 10p5 by 5. 10 లోంచి 3 తీసుకొని గుండ్రంగా అరేంజ్ చేయాలి. 10p3 ఇప్పుడు 10 కర్వ్స్ లోంచి 4 తీసుకొని గుండ్రంగా అరేంజ్ చేయాలి. 10p4 by 4. 10 పర్సన్స్ అరేంజ్ చేయాలి. 10 factorial by అంటే and that means 9 factorial. So 2 formulas ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ రెండు డిఫరెంట్ కదా, ఈ రెండు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ABC is different from ACB. అంటే ఇక్కడ మనం clockwise direction is different from anti-clockwise గా ట్రీట్ చేస్తే these two are different.
But if you consider clockwise direction, anti-clockwise direction are same. Direction is undirectioned, no importance for direction, and treat clockwise and anti-clockwise is same అనే కండిషన్స్ ఇచ్చారనుకోండి, లేదా ఈ రెండు కూడా సేమ్ అవుతాయి చూడండి. అంటే ఆ కేసు ఏమవుతుంది, మళ్ళా అగైన్ మళ్ళీ నంబర్ ఆఫ్ సర్క్యులర్ పర్మిటేషన్స్ యాక్చువల్ అంటే అలా ఈ రెండు సేమ్ అవుతాయి, ఇంకొక రెండు సేమ్ అవుతాయి, ఇంకొక రెండు సేమ్ అవుతాయి. అంటే ఇప్పుడు సర్క్యులర్ పర్మిటేషన్స్ మొత్తం 10 ఉండే అనుకోండి. So if we consider the clockwise direction, anti-clockwise direction is same. In that case, the actual number of circular permutations ఏమవుతాయి? 10/2. Actual 10 అనుకోండి. ఇప్పుడు clockwise, anti-clockwise different గా ఉన్నప్పుడు 10 అయితే, సేమ్ అన్నప్పుడు 10/2 వచ్చేస్తుంది. రెండు కలిపి ఒకటి అయిపోతాయి కదా. 10/2 అంటే 5 అయిపోతుంది. Now guess what is formula for number of circular permutations of n dissimilar things taking all at a time in which no importance for direction. n minus 1 factorial by 2. Number of circular permutations of n dissimilar things taking all at a time in which direction no importance for direction. npr by r by 2 means npr by 2. Four formulas. Okay. ఈ డైరెక్షన్ గురించి మనకి ప్రాబ్లమ్స్ లో నో ఇంపార్టెన్స్ ఫర్ డైరెక్షన్, ట్రీట్ క్లాక్ వైజ్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఇస్ సేమ్ అలా ఉండవు మన ప్రాబ్లమ్స్ లో. హ్యాంగింగ్ టైప్ సర్క్యులర్ పర్మిటేషన్. హ్యాంగింగ్ టైప్ అంటే మీకు గ్యార్లాండ్, నెక్లెస్ ఇవి ఉంటాయి మామూలుగా. సో ఫ్లవర్స్, రోజ్ ఫ్లవర్స్, ఎల్లో కలర్ ఫ్లవర్స్ సో ఇన్సర్ట్ చేయాలి. గ్యార్లాండ్ అంటే హ్యాంగింగ్ టైప్ కదా, ఇలా హ్యాంగ్ చేస్తారు. ఇలా హ్యాంగ్ చేసినప్పుడు ఈ సైడ్ నుంచి ఏబిసి, ఈ రూమ్ లో అవతల వైపు నుంచి చూస్తే అదేమవుతుంది, ఇది మీరు అర్థమైంది, ఇది ఏబిసి క్లాక్ వైజ్ కదా, ఇక్కడ ఏబిసి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అవుతుంది చూడండి. ఇక్కడ ఏసిబి యాంటీ క్లాక్ వైజ్, ఇక్కడ ఏసిబి క్లాక్ వైజ్, అలా ఈ రెండు సేమ్ అవుతాయి. సో ఇది హ్యాంగింగ్ టైప్ అయినప్పుడు, ఇలా ఏలాట్ చేసినప్పుడు ఇటు నుంచి ఏబిసి క్లాక్ వైజ్, ఇటు నుంచి అదేమవుతుంది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అవుతుంది. అంటే రెండు సేమ్ అవుతాయి. అలా నో ఇంపార్టెన్స్ ఫర్ డైరెక్షన్ అని మెన్షన్ చేయకుండా ఎప్పుడు n-1 ఫ్యాక్టోరియల్ బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్, అలాగే npr బై 2r ఫామ్ లో ఎప్పుడెప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే ఇవి నెక్లెస్, గ్యార్లాండ్, హ్యాంగింగ్ టైప్ సర్క్యులర్ పర్మిటేషన్ వచ్చినప్పుడు ఫామ్ లో యూజ్ చేస్తాం. ఇంకొక కేసులో కూడా యూజ్ చేస్తాం n-1 ఫ్యాక్టోరియల్ బై 2 అనేది. ఎప్పుడంటే in this case what are the neighbors of a? BC. In this case what are the neighbors of a? BC. ఏ మారలేదు కదా. Number of circular permutations of n distinct objects taking all at a time in which every person has no person has same neighbors అని అంటారు. No person has same neighbors. ఇప్పుడు ఆ రిస్ట్రిక్షన్ లేదనుకోమా, ఈ రెండు వస్తాయి. ఇప్పుడు ఆ రిస్ట్రిక్షన్ every person has no person has no neighbors అంటే ఇది వస్తే ఈ కేసు కాకూడదు కదా, ఈ కేసు వస్తే ఈ కేసు కాకూడదు కదా, అంటే మళ్ళీ బై 2 ఫామ్ లో వచ్చేస్తుంది చూడండి. సో గ్యార్లాండ్ కనిపించిన గ్యార్లాండ్ కానీ నెక్లెస్ కానీ ఈ రెండు టైప్ కానీ, అదే మీన్స్ హ్యాంగింగ్ టైప్ కానీ, ఇలా ఈ కండిషన్ ఇన్ విచ్ ఎవరీ నో నైబర్ హ్యాస్ సేమ్ పర్సన్స్, సేమ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నప్పుడు కూడా సేమ్ ఫామ్. n లోంచి r తీసుకుంటే npr రైట్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ సర్క్యులర్ ఇంకొక రిస్ట్రిక్షన్ కండిషన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ రెండు సేమ్ అన్నాం కదా, ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ ఏబి, ఆఫ్టర్ బిసి, ఆఫ్టర్ సిఏ. ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ ఏబి, ఆఫ్టర్ బిసి, ఆఫ్టర్ సిఏ, therefore these three are same. అలా కాకుండా సర్క్యులర్ వేలో ఆల్రెడీ ఒక అరేంజ్మెంట్ అయిపోయింది, ఒక ఆబ్జెక్ట్, ఒక పర్సన్ లేకపోతే ఫిక్స్ చేసాం అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిక్స్ చేస్తే నౌ సి ఏబిసి, సి ది అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ఏబిసి.
and BC. Now see these two are different children. ఎందుకని A తర్వాత B తర్వాత C తర్వాత ఇక్కడ ఏమన్నారు D ఉంది. A తర్వాత ఇక్కడ ఎవరు ఉన్నారు D. మరి ఇది డిఫరెంట్ కదా. సో ఈ సర్క్యులర్ పర్మిటేషన్స్ ఈక్వల్ టు నంబర్ ఆఫ్ లీనియర్ పర్మిటేషన్స్ బై n రాస్తున్నాం. బై n r అయితే r రాస్తున్నాం కదా. అలా కాకుండా మీకు ఎక్కడైనా సమ్ లో ఆల్రెడీ ఒక అరేంజ్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత సర్క్యులర్ లో ఒక అరేంజ్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక ఎలిమెంట్ ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత ఒక ఎలిమెంట్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ సర్క్యులర్ పర్మిటేషన్ వచ్చేటప్పటికి అక్కడ సర్క్యులర్ పర్మిటేషన్స్ ఫార్ములా కాకుండా లీనియర్ పర్మిటేషన్స్ ఫార్ములా అప్లై చేస్తాం. అంటే టేకింగ్ ఆర్ అయితే n ఫ్యాక్టోరియల్, టేకింగ్ ఆర్ అయితే npr ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు రౌండ్ టేబుల్ మీటింగ్ ఉంది, సీఎం ప్లేస్ ఫిక్స్ అవుతుంది కదా, క్యాబినెట్ కాన్ఫరెన్స్ ఉంది, ఇప్పుడు 10 క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ ఉంటారు. ఓకేనా, సీఎం ప్లేస్ ఫిక్స్ అయిపోయింది. నంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఆఫ్ అరేంజింగ్ 10 క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ ఇన్ ఏ సర్క్యులర్ వే అంటే ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాము. n-1 ఫ్యాక్టరీ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి. లీనియర్ పర్మిటేషన్స్ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం. అంటే ఏమొస్తుంది 10 ఫ్యాక్టోరియల్. అలాగే సో 10 లోంచి 4 పర్సన్స్ ప్రజెంట్ అయ్యారు, మిగతా 6 పర్సెంట్ అబ్సెంట్ అయ్యారు. వాళ్ళు ఎన్ని వేస్ అరేంజ్ చేయొచ్చు అంటే 10p4, not 10p4/4. ఓకేనా. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ సర్క్యులర్ పర్మిటేషన్స్. సెపరేట్ ఫార్ములాస్. ఫస్ట్ number of circular permutations of n distinct objects taking r at a time. Formula n-1 factorial. n-1 factorial. That is linear permutations by n. Here n stand for number of blanks, not number of objects. But it is same government. Number of circular permutations of n distinct objects taking r at a time. npr by r. Garland, necklace, hanging type or no person, no object has the same neighbors. వీటన్నిటిలో టేకింగ్ ఆల్ అయితే ఫార్ములా ఏంటి by 2. టేకింగ్ ఆర్ ఎట్ ఏ టైం అయితే సో ఆల్రెడీ ఒక అరేంజ్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత సెకండ్ అరేంజ్మెంట్ చేసేటప్పుడు దాన్ని లీనియర్ పర్మిటేషన్ గా ట్రీట్ చేస్తాము. అంటే n ఫ్యాక్టోరియల్ ఫార్మ్ npr ఫార్మ్ యూజ్ చేస్తాము. సో ఇవన్నీ ఉంటే ఎవరు ఏ ప్రాబ్లం సెట్ చేసినా సర్క్యులర్ పర్మిటేషన్స్ ఉంటాయి. రైట్. ఫస్ట్ లీనియర్ పర్మిటేషన్స్ ఆఫ్ three distinct objects. Three distinct objects A, B, C taking r at a time. Taking r at a time. R, right? ABC, BCA, CAB, ACB, CBA, EAC. But కింద draw these 6 diagrams. Circle 6 diagrams. Next line. But number of circular permutations is is 2. Number of circular permutations is 2. Next line, right? Right. A, B, C equal to 3 linear permutations.
ABC, BCA, CAA. Next, ACB equal to 3 linear permutations. ACB, CBA, BAC. Therefore, each circular permutation equal to n linear permutations. Each circular permutation is equal to n linear permutations. In a bracket, if number of objects is n. N is number of objects. Therefore, right formula. First one. Therefore, the number of circular permutations of n distinct objects, taking all at a time. Is n factorial by n, that is equal to n minus 1 factorial. Proof: if k is number of circular permutations, then write n plus n plus n plus and so on, k times equal to n factorial implies k equal to n minus 1 factorial. Second one. Similarly, number of circular permutations of n distinct objects, taking RNJ time is answer NPR by R. Next, third one. If direction is not important, that is in Garland, necklace problems, in a bracket hanging type,
దానికి అందులోనే ఫస్ట్ వన్ మళ్ళీ రైట్ హ్యాంగింగ్ రైట్. Number of circular permutations of n distinct objects taking all. Is ఏమవుతుంది? minus 1 factorial by 2. 2. ABC, ACB are same. Example. Anti-clockwise, clockwise. Same అయినప్పుడు ఈ రెండు సేమ్. Next, taking R at a time is taking R at a time is NPR by 2R. Right, terms. Hello, వీటిలో come together, not come together, all not come together. Come together working group, Taking as one group. taking the group as a single unit, etc. Right? Number of A's in which number of A's in which 4 boys and 5 girls can be arranged in a circle in next line. First one is 8 factorial. answer. So total number of objects 9, no restriction. మొత్తం 9 objects circular way. 9 minus 1 factorial equal to 8 factorial. Second one, such that all boys are together. Okay, now all boys are together. B1, B2, B3, B4. Single one. Next two. G1, G2, G3, G4, G5. So how many objects? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 plus 5. 6. 6. Gundranga. Invest arrange. 5 factorial. 5 factorial. Now boys B1, B2, B3, B4 can be rearranged among themselves in how many ways? 4 minus 1 factorial or 4 factorial? 4 factorial. And the 4 factorial. ఆల్రెడీ ఒక అరేంజ్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత సెకండ్ అరేంజ్మెంట్ చేసేటప్పుడు దాన్ని సర్క్యులర్ వేలో ట్రీట్ చేయొద్దు, లైన్ గా ట్రీట్ చేయండి. 4 పర్సన్స్ లైన్ లో ఇన్ వేస్ 4 ఫ్యాక్టోరియల్ కాబట్టి 4 ఫ్యాక్టోరియల్, నాట్ 4 minus 1 ఫ్యాక్టోరియల్. Third one, no two boys are together.
No two boys are together. ఏం చేయాలి వర్కింగ్ గుర్తు రావాలి ఫస్ట్ గర్ల్స్ నో టూ బాయ్స్ ఫస్ట్ బాయ్స్ పక్కన పెట్టారు బాయ్స్ పక్కన పెట్టేస్తే ఫస్ట్ గర్ల్స్ 1 2 3 4 5 సో 5 గర్ల్స్ ని గుణం ఎన్ని వేస్ అరేంజ్ చేయొచ్చు 5 minus 1 ఫ్యాక్టోరియల్ తర్వాత ఏం చేయాలి బాయ్స్ ని గ్యాప్స్ మధ్యలో బాయ్స్ అరేంజ్ చేయాలి 5 గర్ల్స్ అంటే ఈ చివర ఆ చివర కలుపుకొని ఎన్ని గ్యాప్స్ ఉంటాయి 5 రైట్ సర్కిల్ కాబట్టి 5 ఉంటుంది లైన్ అయితే +1 ఉంటుంది ఇది ఒకటి మార్చుకోవాలి మైండ్ సెట్ ముందుగా 5 అయితే 5 6 అయితే 6 సో 5 గ్యాప్స్ కెన్ బి ఫిల్ అప్ విత్ 4 బాయ్స్ 5 Next problem. Three boys, comma. Three boys, comma 6 girls. 3 boys, comma 6 girls have to sit around a circle. Have to sit around a circle. Then number of ways. Number of ways such that there is a boy. There is a boy by the side of every girl. జాగ్రత్తగా థింక్ చేయండి ఇక్కడ కమ్ టుగెదర్ కాదు నాట్ కమ్ టుగెదర్ కాదు నో టు కమ్ టుగెదర్ కాదు 3 వర్కింగ్ గ్రూప్స్ కాదు ఈ మోడల్లో లీనియర్ పర్ముటేషన్ జీరో ఆన్సర్ పాజిబుల్ అవుతుంది ఓన్లీ సర్క్యులర్ పాజిబుల్ అవుతుంది నంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ గర్ల్స్ కూడా ఒక నెంబర్ ట్వైస్ ఇస్తారు 100% 3 6 4 8 అలాగే ఇస్తారు 100% 5 10 ఏంటి ఫస్ట్ ఏం చేయాలి రైట్ గర్ల్స్ అరేంజ్ చేయాలి G1 G2 G3 G4 G5 therefore 5 minus 1 6 okay 6 therefore 5 factor 6 minus 1 factor girls arrangement అయిపోయింది ఇప్పుడు 3 బాయ్స్ అరేంజ్ చేయాలి ఎవ్రీ గర్ల్ సైడ్ బాయ్ ఉండాలి అంటే 3 గ్యాప్స్ 3 బాయ్స్ కి 3 గ్యాప్స్ ఇక్కడ తీసుకోవచ్చు మనం ఎక్కడ తీసుకోవాలి రైట్ సో 3 గ్యాప్స్ లో 3 బాయ్స్ ని వేసి అరేంజ్ చేయొచ్చు 3 ఫ్యాక్టర్ 2 ఫ్యాక్టర్ 3 ఫ్యాక్టర్ అంతేనా కాదు ఇంకో కేసు వస్తుంది కదా ఇక్కడ 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 వచ్చినా కూడా సాటిస్ఫై అవుతుంది కండిషన్ అలా ఇంకో కండిషన్ G1 G2 G3 G4 ఇందాక బిట్వీన్ G1 G2 కదా ఇక్కడ వస్తుంది సో ఇది మన సేమ్
6 6 minus 1 factorial into into 3 factorial. 3 factorial. ఈ మధ్యలో యాడ్ చేయాలా ఇంక్లూడ్ చేయాలా Plus. ఎందుకని Task is already. therefore answer 2 into 5 factorial into 3 factorial. Next problem. Number of circular arrangements of four persons from 10 persons. Answer? 10p4 by 4. Right, 10p4 by 4. 10p are linear combinations by R. The options are like this. Next, 10 persons. Next problem. 10 persons have to sit around a circular table. Then the number of ways so that every person will not have same neighbors. Nine factorial by 2. Yes, that is nothing but to hanging type velocity. 9 factorial by 2. Right, circular permutations was completed. Next concept. Rank of the word. Odd number. So mains are repeated, but they were the problems. First to see the meaning of rank of the word. So problems lo what is the rank of the word and ivudu meeku meaning ento direct definition ichestaru. Dictionary lo words meaning తెలియడం మీకు తెలుసు కదా. Dictionary meaning కావాలి. Dictionary ఓపెన్ చేసి ఇలాగా డిక్షనరీ ఓపెన్ చేస్తాము. ఫస్ట్ లెటర్ ఏంటి వి కదా. సో ఇలా వి ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుందో చూసుకుంటాం. సో నంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ స్టార్ట్ విత్ ఏ బి సి డి అండ్ సో ఆన్. సో స్టార్ట్ ఫ్రమ్ వి కనిపించింది. ఓకేనా. సో వి అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళా ఆ వర్డ్స్ చూస్తే విఏ విబి విసి విడి విఈ విఎఫ్ విజి విహెచ్ విఐ. సో విఐ కనిపించింది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ విఐఏ విఐబి విఐసి కనిపించింది. Next, number of then words to start with VICA, VICB and so on, VICT. Next, VICTA, VICTB, VICTC and so on, VICTO. Next, VICTOA and so on. అలా చూస్తాం కదా మీరు. ఓకేనా. అలా ఓన్లీ ఈ లెటర్స్ యూజ్ చేయాలి, వేరే లెటర్స్ కాకుండా. ఈ లెటర్స్ యూజ్ చేసి మొత్తం ఎన్ని ఉంటాయి 7 ఉంటాయి. సో నంబర్ వీ హ్యావ్ టు ఫార్మ్ 7 letter words.
సెవెన్ లెటర్ వర్డ్స్ ఫార్మ్డ్ బై విక్టరీ అంటే ఫస్ట్ ఏమవుతుంది వీటిలో ఈ లెటర్స్ వాడే వాటిలో ఫస్ట్ సి తో స్టార్ట్ అయ్యే వర్డ్స్ ఉంటాయి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఐ తో స్టార్ట్ అయ్యే వర్డ్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఓ తో స్టార్ట్ అయ్యే వర్డ్స్ కొన్ని వస్తాయి ఆర్ ఆర్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వి సో మనకు కావాల్సిన వర్డ్ వి తో స్టార్ట్ అయ్యే వస్తుంది ఓకేనా మళ్ళా వి తర్వాత మళ్ళా ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్ అలా అరేంజ్ చేసుకుంటూ సో నంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ 7 letter words స్టార్ట్ విత్ సి నంబర్ ఆఫ్ 7 letter words స్టార్ట్ విత్ ఐ అవన్నీ రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే విక్టరీ ఏదో వస్తుంది కదా విక్టరీ అది ఎన్నోది అవుతుందో ఆ నంబర్ ఏదవుతుందో దట్ నంబర్ ఈస్ కాల్డ్ ర్యాంక్ ఆఫ్ ది వర్డ్ విక్టరీ సో దట్ ఈస్ ది మీనింగ్ ఆఫ్ ర్యాంక్ ఆఫ్ ది వర్డ్ సో మీకు వాట్ ఈస్ ర్యాంక్ ఆఫ్ ది వర్డ్ అనే ఎగ్జామ్లో అడిగారు if you arrange 7 letter words by using the letters of victory in the dictionary order what is the what is the rank of victory what is the number whose word is victory ani ala adugutaru okay na so that is nothing but rank of the word like example rank of the word rank of the word victory IB లో కూడా 7 మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ ఆబ్జెక్టివ్ ఇంపార్టెంట్ సో IB మెథడ్ ఆబ్జెక్టివ్ మెథడ్ రెండు డిస్కస్ చేద్దాం first write alphabetical order first write dictionary order of alphabeticals in the given word చెప్పండి O R T B Y so first number of 7 letter words start with C you know number of 7 letter words start with C అంటే ఫస్ట్ ప్లేస్ లో C ఫిక్స్ అయిపోయింది remaining 6 blanks with remaining 6 letters how many ways 6 factorial similarly start with I 6 factorial start with O 6 factorial start with R 6 factorial అలా ఎంతవరకు రాయాలంటే మనకు కావాల్సిన ఫస్ట్ లెటర్ మైండ్లో పెట్టుకోవాలి ఆ లెటర్ వచ్చే వరకు ప్రొసీజర్ కంటిన్యూ చేయాలి ఓకేనా ఫస్ట్ లెటర్ వచ్చేసింది కదా వచ్చిన తర్వాత ఆపేసి మళ్ళీ ఇందాక ఏం చేస్తామండి మళ్ళీ బిఏ బిబి బిసి బిడి చూసుకుంటే అలా డిక్షనరీ మీనింగ్ చూడాలంటే మళ్ళీ నంబర్ ఆఫ్ 7 letter words స్టార్ట్ విత్ వి అండ్ సి మనకు కావాల్సిన ఫస్ట్ లెటర్ ఫిక్స్ చేస్తాం సెకండ్ లెటర్ గురించి చూడాలి మళ్ళీ సిఐఓఆర్ ఇలా అంతా ఉండాలి వెళ్తున్నప్పుడు మనకు కావాల్సిన లెటర్ ఏంటి ఐ వచ్చినప్పుడు ఆపేస్తాం నౌ నంబర్ ఆఫ్ 7 letter words స్టార్ట్ విత్ వి అండ్ సి 5 factorial so 2 fix remaining 5 blank with remaining 5 letters 5 factorial మనం వి డిస్టర్బ్ చేయకూడదు ఇంకా వి అలా వి కంటిన్యూ అవుతుంది వి ఫిక్స్ చేస్తాం సి తర్వాత ఏంటి మనకు కావాల్సిన ఐఏ కదా ఇక్కడ సో మళ్ళీ క్యాన్సిల్ చేయండి ఇలా ఇది క్యాన్సిల్ చేసి మళ్ళీ గో ఫర్ ఫస్ట్ ప్లేస్ సో తర్వాత ఏమొస్తుంది విఐసి మనకు కావాల్సిన సీనే కదా కాబట్టి క్యాన్సిల్ చేయండి నెక్స్ట్ సి తర్వాత మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి రావాలి ఓ బట్ మనకు కావాల్సిన నెక్స్ట్ లెటర్ ఏంటి అది వచ్చే వరకు కంటిన్యూ చేయాలి ఏంటి సో నంబర్ ఆఫ్ 7 letter words స్టార్ట్ విత్ విఐసిఓ 3 factorial విఐసి ఫిక్స్ అయిపోయింది ఇక్కడ ఈ సంగతి చూస్తాం విఐసి సి తర్వాత ఏముంది సారీ ఓ తర్వాత ఆర్ మళ్ళీ సి మనకు కావాల్సిన టీ కదా మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి ఓ మనకు కావాల్సిన బోనే మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి మనకు కావాల్సిన ఆరే మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి సో ఇది లాస్ట్ ఇది కౌంట్ అవుతుంది ఇది కూడా ఒక వర్డ్ కౌంట్ అవుతుంది ప్లస్
therefore up add చేస్తే 1 2 3 4 5 therefore 5 into 6 factorial plus 5 factorial plus 2 into 3 factorial plus 1. plus 1 అది line right. Objective method. So IPO steps కూడా ఇలాగే ఉంటాయి. Number of 7-letter words start with C. Number of 7-letter words start with BC. ఇలా steps ఉంటాయి starting లో. Then rank of the word is equal to 7 marks. Objective method same. First alphabetic dictionary order of alphabeticals of given one. CIORTPY. Number of letters in the given word 7. What is 7 minus 1? 6. So start from 6 factorial, 5 factorial, 4 factorial, 3 factorial, 2 factorial, 1 factorial plus 1. Plus 1 count. Plus in the coefficient of 6 factorial is, what is the first letter? B. Number of letters before this B? 1, 2, 3, 4, 5. Coefficient 5. B conjugate much powerful. Get it? What is first, second letter? I. Number of letters before I? 1. Plus 1. Leave. You are conjugate much powerful. Number of letters before C? 0. 0. After C, T. Number of letters before T? 2. Therefore, T తర్వాత O. Number of letters before O? 0. Number of letters before R? 0. ఈ ప్లస్ 1 కంపల్సరీ. లాస్ట్ వన్ విక్టరీ వస్తుంది కదా. సో ఇది వస్తుంది చూడండి. 5 into 6 factorial, 5 factorial, 2 into 3 factorial plus object. So వీటిలో మోడల్స్ వర్డ్ ఇచ్చి ర్యాంక్ అడుగుతారు. ఫస్ట్ మోడల్. ర్యాంక్ ఇచ్చి వర్డ్ అడుగుతారు. సెకండ్ వన్. ఇచ్చిన వర్డ్లో ఇవి డిస్టింక్ట్ కదా, రిపిటేషన్స్ ఉంటాయి.
రిపిటేషన్స్. మళ్ళీ రిపిటేషన్స్లో ర్యాంక్ ఇచ్చి కోడ్ అడుగుతారు, కోడ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఇది డిక్షనరీ ఆర్డర్ కదా, రివర్స్ డిక్షనరీ ఆర్డర్ అనేది. అది ఎలా చేయాలంటే 2 మెథడ్స్. మీరు రాసేటప్పుడే రివర్స్ డిక్షనరీ ఆర్డర్ రాసి ఇలాగే చేయొచ్చు, ఓకేనా. లేకపోతే డిక్షనరీ ఆర్డర్లో చేసే పని అయితే, ఇప్పుడు 7 అంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ సమ్ ఫ్యాక్టోరియల్ కదా, మైనస్ ఇది కనుక్కుంటాం కదా వాల్యూ మొత్తం యాడ్ చేసి రాసి +1 రాయాలి. ఎందుకు +1 రాయాలి? 2 times 3 ఇప్పుడు అదే కదా, 1 2 3 4 5 6 7 అంటే ఇటు నుంచి 4 కావాలండి, 4 కదా. ఇప్పుడు ఇటు నుంచి అది కావాలంటే 7లోంచి 3 సబ్ట్రాక్ట్ చేసి +1 చేస్తే కదా ఇక్కడ వచ్చేది. అలా +1 చేయాలి. ఈ గోళం ఎందుకు అనుకుంటే రివర్స్ ఆర్డర్ రాసేయండి. ఇదే ఇదే ఐపీ, ఇదే ఐపీ 2 లేదు ఆబ్జెక్టివ్లో, ఇలాగే అప్లై చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇవన్నీ వర్డ్స్. అలాగే నంబర్స్ కూడా ఇచ్చి ర్యాంక్ అడుగుతుంది. What is the rank of 2 3 4 5 6 by using the letters, by using the digits 2 3 4 5 6 అని అడుగుతారు. ఇది ఒకటే అవుతుందండి, ఒకటే ఫస్ట్ అన్ని ఆర్డర్లో ఉంటాయి కదా, అర్థమైందా? ర్యాంక్ ఒకటే కదా, 3 2 1 4 5 ఇలా అడుగుతారు. What is the rank of 3 2 1 4 5 by using the digits 1 2 3 4 5 అని అడుగుతారు, ఓకేనా. మన సేమ్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ రాసుకోవటం షార్ట్ కట్ ఇలాగే అప్లై చేసుకోవాలి. అలా ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఇక్కడ మనకి రివర్స్ డిక్షనరీ ఆర్డర్ ఎప్పుడు ఇంతకుముందు ఎగ్జామ్లో ఎప్పుడు ఇవ్వలేదు, మన వాళ్ళు కనుక్కున్నారు. అది పేపర్లు ఇస్తూ ఉంటారు అలాగా. సో అలాగే ప్రాబ్లమ్స్ ఇంతకుముందు అడగలేదు, బుక్స్లో కూడా ఎక్కడ ఉండదు రివర్స్ డిక్షనరీ ఆర్డర్ అని. బట్ నంబర్స్ ఉంటాయి, ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్. ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ అరేంజ్ చేస్తూ అంటే స్టార్ట్ విత్ 1 ఉంటాయి, స్టార్ట్ విత్ 2 ఉంటాయి, స్టార్ట్ విత్ 3 వస్తాయి, వాటిలో మనకు కావాల్సింది వస్తుంది. సో ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ అరేంజ్ చేస్తే అది ఎన్నోది అవుతుంది, అలాగే డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ అరేంజ్ చేస్తే అది ఎన్నోది అవుతుంది. ఇలా అడుగుతాం, ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్. ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దామా? మోడల్ డిస్కస్ చేసిందని చేద్దాం. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. If the letters of the word CHAIR take are arranged in the dictionary order, then 51 word is. So total letters, so first alphabetical, A, C, H, I, R. 1 2 3 4 5. So number of 5-letter words start with A. 4 factorial. 4 factorial అంటే 24. క్యూములేటివ్ యాడ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి, అంతే కదా. యాడ్ చేసుకుంటే ఎక్కడైతే 51 వస్తే అక్కడ ఆగేస్తాం. నెక్స్ట్ స్టార్ట్ విత్ సి, సేమ్ 4 factorial అంటే 48. క్యూములేటివ్ 48 దాకా వచ్చింది, ఇంకా 3 రావాలి 51. నెక్స్ట్ ఏముంది హెచ్. హెచ్ ఎన్ని అంటే మళ్ళీ 4 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 72 అయిపోతుంది కదా. 72 అయిపోతే మనకు కావాల్సిన 51 క్రాస్ అయిపోతుంది కదా, కాబట్టి మళ్ళీ బ్యాక్ రావాలి. అంటే మొత్తానికి మనకు కావాల్సిన వర్డ్ ఎందులో ఉంటుంది, స్టార్ట్ విత్ హెచ్ అయితే కన్ఫర్మ్, ఓకేనా. మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి రండి. హెచ్ఏ ఫిక్స్డ్ 3 బ్లాంక్స్ 3 ఫ్యాక్టోరియల్. 48 ప్లస్ 6 ఎంత 54. సో క్రాస్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇక్కడ మన ఇష్టం కాదు కదా, మళ్ళీ బ్యాక్ రావాలి. అంటే మనకు కావాల్సింది కంపల్సరీగా స్టార్ట్ విత్ హెచ్ అండ్ ఏ కన్ఫర్మ్. మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి వస్తే సి. 2 బ్లాంక్స్ అంటే ఏమొస్తుంది 2 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 50.
50 దాకా వచ్చాం. ఇంకొకటే సో హెచ్ ఏ సి తర్వాత ఏంటి సి హెచ్ ఏ ఫిక్స్ చేసాం కదా. సి తర్వాత ఏంటి ఐ ఫిక్స్ చేస్తే ఎన్ని వస్తాయి ఇక్కడ 2 వస్తాయి. ఓకేనా 52 అవుతుంది. 52లో ఇప్పుడు 50 తర్వాత వచ్చేది 51 52 మనకు కావాల్సిన 51 కదా. ఇక్కడ వచ్చే ఆ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ఏం చెప్పండి రిమైనింగ్ ఏమండి ఈ మూడు పోతే ఇంకా సిఆర్. ఇక్కడ ఆ 2 ఫస్ట్ 2 ఉన్నాయి కదా ఒకటి సిఆర్ ఇంకోటి ఆర్సి. హెచ్ఏఐ సిఆర్ ఒకటి హెచ్ఏఐ ఆర్సి ఒకటి ఆ 2 ఓకేనా. ఏది ఆ రెండింటిలో ఏది ఫస్ట్ ఉంటుంది ఏది తర్వాత ఉంటుంది డిక్షనరీలో హెచ్ఏఐ సిఆర్ అనేది 51th వర్డ్ అవుతుంది. సో 52th వర్డ్ ఏమవుతుంది హెచ్ఏఐ ఆర్సి. కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు హెచ్ఏఐ సిఆర్. మెటీరియల్లో ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు అంత ఈజీ అయితే కాదు. కాన్సన్ట్రేషన్తో చేస్తే లాస్ట్ అనే So 2 models completed. Next, third one. When there are repetitions, similar letters in the given word. Right? Rank of the word. Rank of the word mirror. So are repeated 3 times. IP method. Right? Alphabetical order. School to number. O right. So first letter is M. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Number of 6-letter words start with I. I fix it. So 5 blanks with 5 letters in concept చెప్పకుండా చెప్తున్నా ఒకటే నిమిషం బేసిక్ వేరే కాన్సెప్ట్ permutations of similar objects. Permutations of similar objects. The concept అయిపోయింది అంటే పర్టికులర్ గా ఉన్నప్పుడు ఎలా అనేది ఒక విషయం number of permutations of all the letters of the word victory is 7 factorial కదా. నేను దీన్ని ఇంకో విధంగా సమ్ చేస్తాను చూడండి. అంటే నా ఇష్టం ఫస్ట్ ఇది ఒక గ్రూప్ మొత్తం 7 బ్లాంక్స్ కదా 1 2 3 4 5 6 7 నేను ఆర్డర్డ్ అన్ఆర్డర్డ్ చెప్పుకున్నాను కదా ఆ మోడల్లో చేస్తాను చూడండి. సో 7 ప్లేసెస్ 7 ఫ్యాక్టరియల్ ఆ కాన్సెప్ట్ కాకుండా ఫస్ట్ ఈ రెండింటిని పక్కన పెట్టేసి
రిమైనింగ్ 5 అరేంజ్ చేస్తారు 7 ప్లేసెస్ లో 75 ఇంకా రెండు మిగిలిపోతాయి కదా ఆ 2 ప్లేసెస్ లో VI ఎనీవేస్ అరేంజ్ చేయొచ్చు అంటే 2 ఫ్యాక్టోరియల్ 75 is 7 factorial by 2 factorial 2 factorial క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది అలా అరేంజ్ చేయొచ్చు లేకపోతే ఇంకో విధంగా అరేంజ్ చేస్తాం VIC పక్కన పెట్టేసి 4 అరేంజ్ చేస్తాం 74 మూడింటి ఇన్వర్స్ అరేంజ్ చేయొచ్చు 3 factorial సో హోల్ బనానా తీసుకుందాం That's very good. వీటిని అరేంజ్ చేస్తాం చూడండి ఆల్ డిఫరెంట్ అనుకోండి 6 ఫ్యాక్టోరియల్ ఓకేనా ప్రాబ్లం ఏంటి ఏ సేమ్ కదా మళ్ళీ n అలా అవుతుంది మెథడ్ అరేంజ్ చేస్తాం MIRROR ఒకేసారి కష్టం ఇది అంటే సో వితౌట్ ఎనీ రిస్ట్రిక్షన్ 6 ఫ్యాక్టోరియల్ కానీ ఇక్కడ 6 ఫ్యాక్టోరియల్ రాదు యాక్చువల్గా ఎందుకంటే ఆర్ రిపీటెడ్ కదా మనకి 3 టైమ్స్ సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే 1 2 3 4 5 6 ఈ ఆర్ పక్కన పెట్టేసి 6 ప్లేసెస్ లో 3 లెటర్స్ MIO అరేంజ్ చేస్తాను 6 మీకు ఎన్ని గ్యాప్స్ ఉంటాయి అమ్మా 3 గ్యాప్స్ మూడింట్లో వీటిని అరేంజ్ చేయాలి ఆర్ ఎన్ని వేస్ లో అరేంజ్ చేయొచ్చు 3 ప్లేసెస్ లో 1 వేనే కదా 3 ఫ్యాక్టోరియల్ రాదు కదా నేను అది కూడా ఆర్డర్ నో ఇంపార్టెన్స్ అంటే ఏబిసి బిసిఏ సిఏబి ఏసిబి మొత్తం సేమ్ అంటే ఇంటూ 1 రాస్తాం కదా ఇక్కడ ఆర్ ఎనివేస్ అంటే 1 వేనే అవుతుంది కాబట్టి ఏమవుతుంది 6 ఫ్యాక్టోరియల్ 3 ఫ్యాక్టోరియల్ దిస్ 6 is total number of letters this 3 is repetitions okay now tell me what is number of permutations of letters of the word banana 6 factorial by 3 factorial repeated 3 times into 2 factorial. So this is about permutations of similar objects. Okay, right? So this is nothing but unordered case. అది మీకు వస్తానే ఉంటాయి చూడండి మీరు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు 3 టైమ్స్ వచ్చింది అన్ఆర్డర్డ్ డౌట్ టైం ఇది ఇంకోసారి వస్తుంది కాంబినేషన్స్ రైట్ ఫార్ములా if there are n objects of which p are similar of one kind, q are similar of second kind, r are similar of third kind, then number of linear permutations taking all objects yes n factorial by p factorial into q factorial into r factorial. example number of permutations of all the letters of the word right answers
First one answer. 6 factorial by 3 factorial into 2 factorial. Second one answer. 11 factorial by 2 factorial into 2 factorial into 2 factorial. M repeated, A repeated, D. Na? 2 times. Next problem. Number of arrangements. Number of arrangements. All the letters of the word. Sir, pronounce anything? Mississippi. Wait. Mississippi. Faster 10 times pronounce it. Mississippi. By the problem. First one is. Yes. 12 factorial by 12, 11. 3. 11 factorial by. I repeated 3 times. Four times. I 4. Into 4 factorial factorial. Right. Into 4 factorial. S కూడా 4 ఉన్నాయి కదా. Right. P repeated 2 times, S repeated 4 times, I repeated 4 times. Right. Second one. Such that all p's are together. కొంచెం జాగ్రత్తగా సర్కులర్ పర్మిటేషన్స్ లో టుగెదర్, నాట్ టుగెదర్, నో టుగెదర్ ఎలాగో జాగ్రత్తగా దించేయండి. ఏంటి ఇప్పుడు ఆల్ ఏం చేయాలండి? ఆల్ పీస్ ఆర్ టుగెదర్ అంటే సింగిల్ యూనిట్ రిమైనింగ్ ఎం ఐ ఎస్ ఎస్ ఐ ఎస్ ఎస్. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 factorial by 4 factorial into 4 factorial. ఇంటూ మళ్ళీ వస్తుంది. మళ్ళీ వీటి మళ్ళీ ఎన్ని వేస్ అరేంజ్ చేయొచ్చు? 1 వే. యాక్చువల్ 2 వేస్ వస్తాయి కదా డిఫరెంట్ అయితే. బట్ ఇక్కడ ఎన్ని వేస్ వస్తుంది? ఇంటూ 1. Next, third one. No two p's are together. No two p's are together. Yes, what do you do? 2 p's పక్కన పెట్టేసి రిమైనింగ్ ఫస్ట్ ఎలివేస్ రిమైనింగ్ అంటే 9. 9 factorial by 4 factorial. 9 మధ్యలో ఎన్ని గ్యాప్స్ ఉంటాయి? ఈ చివర సో 10 గ్యాప్స్ లో 2 పీస్ లైన్ లో 10 ఉంటాయి కదా. 10 గ్యాప్స్ లో 2 పీస్ ఎన్ని అరేంజ్ చేయొచ్చు? 2 ఫ్యాక్టోరియల్. సారీ 10 పీ ఇంటూ 10 పీ 2 అంటే ఇంటూ 1 కాదు. మళ్ళీ పీ రిపీటెడ్ 2 టైమ్స్ కదా అక్కడ. 2 ప్లేసెస్ లో సారీ 10 ప్లేసెస్ లో 2 పీస్ అరేంజ్ చేసినాక మళ్ళీ అక్కడ PQ QP కాదు కదా, మళ్ళీ 2
అనేది సేమ్ కదా కాబట్టి ఏమొస్తుంది by 2 factorial. If p repeated 2 times by 2 factorial. Right? Right, small confusion. చెప్పండి ఒకసారి no two s's are together. ఆన్సర్ చెప్పండి. మొత్తం 11 4 s's పక్కన పెట్టేసి 9 కదా 4 s's 7 factorial right into 7 and ఎన్ని గ్యాప్స్ ఉంటాయి 8 గ్యాప్స్ ఉంటాయి 8 గ్యాప్స్ లో 4 8 by 4 factorial. Right. Next, fourth one. All s's are together. All s's are together and no two i's are together. No two i's are together. Two words at a time. First, all s's are together means single unit. No two i's are together అంటే i's పక్కన పెట్టండి I పక్కన పెట్టాము ఇంకేముంది m p ఇంకో p చెప్పండి వర్క్ 1 2 3 4 ఎందుకండి ఇదా ఇంటూ 4 ఫ్యాక్టోరియల్ రాయకూడదు కమ్ టుగెదర్ అంటే మళ్ళీ వీటిని రీఅరేంజ్ చేస్తాం కదా అది రాయకూడదు రాస్తే మళ్ళీ బై 4 ఫ్యాక్టరీ 1 అయిపోతుంది సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి 1 2 3 4 5 5 గ్యాప్స్ 4 ఐస్ 5 with 4 I repeated 4 times కాబట్టి 4. Next is similar problem. One hour 26 hours.